ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ಯಸ್ತಾತ್ಮೀಯಭರಂ ವರಪ್ರದಗುರೌ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋ ರಥೋ ವೇದಾಂತಾಮೃತ ಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಸುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವಯ ಕೌಸ್ತುಭಸ್ಥಿತನಯಂ ಶ್ರೇಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧುಕಟಾಕ್ಷಕೇಳಿನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸದ್ದೇಶಿಕಂ श्रीवासरंगपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षण इति त्वयगागमान्तम् आचार्य भक्तिपरिपूतमनर्घशीलं गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्येतिराजपदाब्जभृङ्ग श्रीवासयोगि गुरुणार्पितभारवीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारि कृपात्यचिह्नं श्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीनारायणयोगीन्द्रवरदारि कृपाश्रयम् रङ्गेशपादविनतं श्रीनिवासमुनिं भजे। श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्रोत्तम गुरु करुणावाप्तचक्रांक भाष्यं वैराग्याचारवार्धौ वरदपदमुखे लक्ष्मणेन्दुस्तभारं श्रीवागीशात्ततुर्यं षठर्पयतिराट् वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्पुमनघं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवदनपादौ सन्ततपरिचरणमात्र परमार्थः जेतु श्रीमान् अभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्रपरकालः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। इतीन्द्रकृतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः परं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कूरकुलाधिपम् वरदं दुरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणुतार्तिहरं हरिं बहिरन्तस्तमश्छेदी ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येनाव्याहतसङ्कल्पं वस्तुलक्ष्मीधरं विदुः सम्यं न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्त्युरमशीषमुत् वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साविजनभूषणं भाष्यामृतप्रदानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुटमीक्ष्यते नित्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं मृतं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमातारस्य सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सः सर्वत्र सर्वदा अविस्तृता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन संभाव्यखिलं दृढं श्रीरङ्गेशाज्ञा लब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयिनः पुत्रं भाष्यभक्तिरुचूजुरत् गुरुभ्योऽर्थशुद्धशब्दैः तत्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते ककृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतांशस्थिते गतिह्याढ्यै काकणिके वैष नोपेक्ष्या भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्विवृणोत्संयतिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनसद्गिरां प्रष्टव्यः कथमीश्वरः सैन्धनो प्रत्यक्षरूपोऽतुषां तद्भाष्यं स च भाष्यकृत् स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। ॐ शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतमो परस्मिन् चेमुषी भक्तिरूपा पाराचर्यवचस्सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योत्कृतां संसाराग्निविदीपनं विभगतप्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थिताम् आनीतां तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमाः पिबन्त्वन्वहम्। ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 4ನೇ ಪಾದದ ಮೊದಲ ಅಧಿಕರಣ, ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕರಣ ಇದು. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ
ಉಪಾಸನೆಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನ, ಉಪಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಾದರಾಯಣರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕರಣ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ಅನ್ನುವ ಉದ್ಗೀತದ ಉಪಾಸನೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯವು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯದೇವ ವಿದ್ಯೆಯ ಕರೋತಿ, ಯಾವುದೋ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಏವ ಅನ್ನುವ ಅವಧಾರಣೆ ಯದೇವ ವಿದ್ಯೆಯ ಕರೋತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು ಹೊರತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವು ಅದನ್ನ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಸಾರ್ವತ್ರಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕರ್ಮವೇ ಅಂಗ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಣಿ ಸಮನ್ವಾರ ಭೇತೆ ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯೋನಿಮನ್ಯೆ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಶರೀರತ್ವಾಯ ದೇಹಿನಃ ಸ್ಥಾಣುಮನ್ಯೆ ಅನುಸಂಯಂತಿ ಯಥಾ ಕರ್ಮ ಯಥಾ ಶ್ರುತಂ. ಅವರ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ತಂ ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಣಿ ಸಮನ್ವಾರ ಭೇತೆ, ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಅವನ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಕರ್ಮವೂ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅಂಗಾಂಗಿ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಂಗಾಂಗಿ ಭಾವ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೇರೆ ಫಲ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಫಲ, ಅದರ ಫಲವನ್ನ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದರ ಫಲವನ್ನ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲೌಕಿಕವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಭಾಗ ಶತವತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಶತವತ್ ಅನ್ನೋದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ, ಇತ್ಯತ್ರ ತೇನ ನ್ಯಾಯೇನ ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಣೋ ಭಿನ್ನ ಫಲತ್ವಾತ್. ವಿದ್ಯೆಯು ಕರ್ಮವು ಎರಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ವಸ್ಮೈ ಫಲಾಯ ಸಮನ್ವಾರಭತೆ, ಕರ್ಮಜ ಸ್ವಸ್ಮೈ ಫಲಾಯ ಇತಿ ವಿಭಾಗ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ. ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ತನ್ನ ಫಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವು ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾನ ಏನೇನು ಸಾಧಿಸಿದಾಡೋ ಅದಕ್ಕೂವಾಗಿ ಅವನ ಜ್ಞಾನವು ಅದರ ಫಲವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಎರಡು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಫಲದ ವಿಷಯವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಮೋಕ್ಷದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೂ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಮುಕ್ಷುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಅವನ ವಿದ್ಯೆಯು ಕರ್ಮವೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮ ನಾಶೋಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪಿ ಅಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಪ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್. ಅಭಿಕ್ರಮ ನಾಶ ಅಸ್ತಿ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು, ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು,
ಅದರ ಬಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನ ಅದೇ ದಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಭಿಕ್ರಮ ನಾಶ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅದು ಮುಂದೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತ್ಯವಾಯುವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯುವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯವಾಯುವನ್ನು ವಿದ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪಿ ಅಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಕರ್ಮಯೋಗದ ವಿಷಯವೇ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಭಕ್ತಿಯೋಗಿಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಅವರ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳು, ಅವರ ಧ್ಯಾನ ಎರಡು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕರ್ಮವು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವಾಗುವವರೆಗೆ ಇವನ ಜೊತೆ ಬಂದು ಅದು ಮುಗಿದಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಫಲಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಫಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವುದು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅದು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇವನಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಕರ್ಮವೂ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಉಪಾಸನೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆ ಅವನಿಗೆ. ಕರ್ಮವು ಪ್ರಾರಬ್ಧವು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮುಕ್ತಿ ಫಲಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನನ್ನ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ. ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ ಉಪಾಸನೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶತವತಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಥಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರತ್ನ ವಿಕ್ರಯಣಂ ಶತದ್ವಯಂ ಅನ್ವೇತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್, ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಒಂದು ರತ್ನವನ್ನು ಅವನು ಮಾರಬೇಕು. ಅವನು ಹೇಳ್ದ 200 ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ 200 ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 100, ಅದಕ್ಕೆ 100 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ. ಶತದ್ವಯಂ ಅನ್ವೇತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾರ್ಥಂ ಶತಂ ರತ್ನಾರ್ಥಂ ಶತಂ ಇತಿ ವಿಭಾಗ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಲೌಕಿಕವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಫಲವೇ ಬೇರೆ, ಕರ್ಮದ ಫಲವೇ ಬೇರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಗಾಂಗಿ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರವತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದಮಧೀತ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಟುಂಬೀಶು ಚೌದೇಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೇದಮಧೀತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕುಟುಂಬಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವನು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಇದು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿಲ ಭಟ್ಟರು, ಪ್ರಭಾಕರರು ಅವರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಕರು. ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಷಿಕಾರರು ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಾಖ್ಯ ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿ ಗ್ರಹಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಮಂತ್ರವನ್ ನಿಯಮವದ್ ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿ ಗ್ರಹಣೆ ಪರ್ಯವಸ್ಯತಿ ಅಧ್ಯಯನಂ ಆಚಾರ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣ ಪೂರ್ವಕ ವೇದಾಖ್ಯ ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿ ಗ್ರಹಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು. ಆಚಾರ್ಯ ಅನುಚ್ಚಾರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಮತ್ವ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ನಾಮ ವೇದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು. ವೇದ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಶಾಖೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೇದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೇದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಾಧನಗಳು 4 ವಿಧವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಜಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಹೋದ್ರು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ
ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೇರವಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡಿಯೇ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಥದ ಮೂಲಕವೂ ಅದು ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಿದ್ರೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣ ಮೂಲಕವೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಶಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಶಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕೆ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಾಷಿಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೇದಾಖ್ಯ ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿ ಗ್ರಹಣಂ ಅಂತ. ಗ್ರಹಣ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವನು ಗ್ರಹಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಚಂದೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಸತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರಹಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿ ಗ್ರಹಣಂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಪರ್ಯವಸಾನ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ. ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಪರ್ಯವಸಾನ ಅಂದ್ರು ಏನು ಅಷ್ಟು ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಂಪರೆಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಪಾತತಃ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು ಕರ್ಮವೇ ಮೊದಲು ಬರೋದ್ರಿಂದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಫಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ದಿಶವಾದ ಫಲ ಹೇಳಿದಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಲ್ಪವಾದ ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಫಲ ಹೇಳಿದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಶಯಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ರುಚಿ ಇದ್ದರೆ ಮುಕ್ಷತ್ವ ಅನ್ನೋ ಬಂದರೆ ರಾಗತಃ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಪರ್ಯವಸಾನವೇ, ಜ್ಞಾನವೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡವನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಗವಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರ ಅವತಃ ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯದುಕ್ತಂ ವಿದ್ಯಾವತಃ ಕರ್ಮ ವಿಧಾನಾತ್ ವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಂಗಂ ಇತಿ. ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವನಿಗೆ ಕರ್ಮವು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ಮ ವಿಧಾನಾತ್ ಕರ್ಮವು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ. ಇವಾಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಯಾಗವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಗದ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಮೊದಲು. ಅದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದಮಧೀತ್ಯ ಇತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರವತಃ ವಿಧಾನಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿರೋದು ವೇದಮಧೀತ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲಾತ್. ಅಧೀತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಿ ನ ಚ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಿ ಅರ್ಥಾವಬೋಧೆ ಪ್ರವರ್ತಯತಿ. ಅರ್ಥವನ್ನು ಆಪಾತತಃ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆಯೇ ಹೊರತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಗಳೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅಧ್ಯಯನವೇ ಅರ್ಥಾವಬೋಧೆ ಪ್ರವರ್ತಯತಿ. ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಇಂದ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅಧ್ಯಯನಾದ್ ಅಧ್ಯಯನಸ್ಯ ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾತ್ರೇ ಪರ್ಯವಸಾನಾತ್. ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಗೃಹೀತಸ್ಯ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ. ತನ್ನ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಫಲವತ್ ಕರ್ಮಾವಬೋಧಿತ್ವ ದರ್ಶನಾತ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ. 4 ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧನಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವಿರೋದು, ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಅಭ್ಯುದಯ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಸಾಧನೆಯೋ ಅಲೌಕಿಕ ಉಪಾಯಂ ಯೋ ಗ್ರಂಥ ಬೋಧಯತಿ ತಂ ಗ್ರಂಥಂ ವೇದ ಇತ್ಯಾಹು. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾವ ಗ್ರಂಥವು ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಭ್ಯುದಯ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಸಾಧನ
ಹೇಳುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ವೇದ. ಅದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಫಲವತ್ ಕರ್ಮಾವಬೋಧಿತ್ವ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ. ಫಲವಿರುವಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಈ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮನೆ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧನ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ತನ್ನಿರ್ಣಯ ಫಲೇ ತದರ್ಥ ವಿಚಾರೇ ಪುರುಷಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಫಲವನ್ನು ತಿಳಿದು ಈ ಫಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ ಕ್ಷೇಯಂ ಹವೈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಾಜಿನಃ ಸುಕೃತಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪಾಮ ಸೋಮಂ ಅಮೃತ ಭೂಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಸಂತೆ ವಸಂತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಯಜೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಪವಾದ ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಫಲ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ಷಯವಾದ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಯಾವುದು ಫಲ ಎಂದಿಲ್ಲ, ಸಂಶಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ವೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ್ಥ ವಿಚಾರೇ ಪುರುಷಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಅವನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ರಾಗತಃ ಪ್ರವರ್ತತೆ, ತಾನೇ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ. ತತಃ ಕರ್ಮಾರ್ಥಿ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಳವರು ಕರ್ಮಜ್ಞಾನದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೇ. ಆದರೂ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ವಕಾಂಡ ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ವೇದ. ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಶಿರಸ್ಕವೇ ಅದು. ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸೇರಿಯೇ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಫಲ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಪುನರಾವರ್ತಿ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಆಪಾತತಃ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರುವವನು, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವವನು, ಮಿಕ್ಕ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಸೆ ಪಡುವವರು ಕರ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈತನ ವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಂಗಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅಕ್ಷಮತ್ವಾತ್ ಕಥಿತನ ಕೃತಿನಃ ಶೀಘ್ರಂ ಅಂತೆ ರಮಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಚಿಂತನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅಕ್ಷಮತ್ವಾತ್, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಪ್ತೆ ತುರಿಯೇ ಯುಗೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಧಿಕರಣ ಸಾರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ 4ನೆಯ ಯುಗ ಕಲಿಯುಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುರಿಯೇ ಯುಗೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪರಿಮಿತ ಬಲ ಧೀ ಜ್ಞಾನ ತದ್ವಿಘ್ನ ದೃಷ್ಟ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪರಿಮಿತವಾದ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಧೀ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಲದು, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಕಮ್ಮಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ವ್ಯಾಧಿಗಳು, ಆಯುಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇವರಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಯುಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ, ಬಲ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮಧ್ಯ ವಿಘ್ನಗಳು, ತದ್ವಿಘ್ನ ದೃಷ್ಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಬಂಧು ವಿಯೋಗಗಳಾಗುತ್ತೆ, ದುಃಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅಕ್ಷಮತ್ವ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಅತಿಚನ ಕೃತಿನಃ ಅಂದ್ರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಇರೋ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಶೀಘ್ರಂ ಅಂತೆ ರಮಂತೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಯದ್ಯಪಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಿರೇವ ಅರ್ಥ ಅವಬೋಧೆ ಪ್ರವರ್ತಯಿತು. ನೀವು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಿಯೇ ಅರ್ಥ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಯು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇದು ಪರಂಪರೆಯ ಪರ್ಯವಸಾನ. ಆದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಬೋಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ತಥಾಪಿ ನ ವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಮ, 'ಅರ್ಥಜ್ಞಾನಾತ್ ಅರ್ಥಾಂತರತ್ವಾತ್ ವಿದ್ಯಾಯಾಃ'
ಅರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು. ಅರ್ಥಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ. ಅರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆಯಾದದ್ದು. ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇದು. ಅರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ವಿದ್ಯೆ, ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ. ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವೇ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲ. ಅರ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಮೊದಲು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಉಪಾಸನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದು ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗಬೇಕು. ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದದ್ದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೇನೆ ಅದು ಫಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ನೀವು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅದು ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಯಥಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ಕರ್ಮಸು ಕರ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ಕರ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಫಲಸಾಧನ ಭೂತಂ ತತ್ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಂ ಅರ್ಥಾಂತರಂ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ. ಜ್ಞಾನವು ತಿಳಿತು ಇವನಿಗೆ. ಯಜೇತ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾಗ, ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಫಲ. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಯಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಋತ್ವಿಕಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಏನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಬೇಕು, ಏನೇನು ನಿಯಮಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಏನೇನು ವ್ರತಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೇನೆ ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ ಬರೋದು. ಅನುಷ್ಠಾನ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಲ ಕೊಡುವಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಆದದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ಕರ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ. ಕರ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರು ಕರ್ಮ ಸಾಧನ ಭೂತಂ ತತ್ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಂ ಅರ್ಥಾಂತರ. ಫಲ ಸಾಧನ ಭೂತಂ, ಫಲಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಕರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನವೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದರ ಜ್ಞಾನವೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯಂ ಯಂ ಕ್ರತುಮಧೀತೆ ತೇನ ತೇನ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಅದು ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏಕತಾ ದ್ವಿಕತಾ ತ್ರಿತಾ ಅಂತ 3 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯವನು ತ್ರಿತಾ ಅನ್ನುವನು ಚಿಕ್ಕವನು, ಆದರೆ ಬಹಳ ಜ್ಞಾನಿ ಅವನು. ಅವನನ್ನ ಅವಳ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪಾಳು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಅಸೂಯೆ ಬಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಳು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೋರಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೋಮಯಾಗದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವರ ಯಾಗದ ಮಹಿಮೆ, ಅವನು ಮಾಡಿದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯಗಳು. ಆದರೆ ಆಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಷಯವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಫಲಸಾಧನಭೂತವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅನ್ನೋದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ, ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗುತ್ತೆಯೇ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ, ವಿದ್ಯೆ ಅಂಗವಲ್ಲ. ತಥಾ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ರೂಪಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಅರ್ಥಾಂತರಮೇವ ಧ್ಯಾನ ಉಪಾಸನಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನಭೂತ ವಿದ್ಯಾ ಇತಿ ನ ತಸ್ಯಾಹ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಗಂಧೋ ವಿದ್ಯತೆ. ಧ್ಯಾನ ಉಪಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್.
ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದು ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಉಪಾಸನ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಸಾಧನವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಅರ್ಥಾಂತರಂ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ವಿಧೇಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವಿಧೇಯ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವಿಧೇಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಧಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಫಲವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ಬೇಕು. ಅದು ವಿಧೇಯ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು. ಬರೀ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವಿಧೇಯ ಜ್ಞಾನ. ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವಿಧೇಯ ಜ್ಞಾನ ನಿರಾಸವನ್ನೇ ಒಂದು ವಾದದಲ್ಲಿ ಶತದೂಷಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನು. ಅವಿಧೇಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿಧೇಯ ಜ್ಞಾನ, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಪತ್ತಿಯು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ. ಅವಿಧೇಯ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ವಿಷಯ. ಪ್ರಪತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನವಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನ್ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ, ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನವೇ, ಬರೀ ಜ್ಞಾನವೇ ಅನುಷ್ಠಾನವಿಲ್ವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಬರೀ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ವಿಷಯವಿದೆ, ವಿಧೇಯ ಜ್ಞಾನವೇ ಅದು ಅಂತ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನ್ ನಿಶ್ಚಯಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಗಂಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಗಾಂಗಿ ಭಾವವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂಗವೇ ವಿದ್ಯೆಗೆ, ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಗಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಗಾಂಗಿ ಭಾವವಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರವತಃ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕರ್ಮವು ಅಂಗವೇ ಹೊರತು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಗವಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯ, ಬಾದರಾಯಣರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಿಕಾರರು ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಷಿಕಾರರು. ನಾ ವಿಶೇಷಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕುರ್ವನ್ನೇವೇ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜಿಜಿ ವಿಷಯ ಚತಂ ಸಮಾಹ ಅಂತ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವನು ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾದರಾಯಣರು. ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಯಚ್ಚ ಉಕ್ತಂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಶೇಷಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋನ್ಗೂ ಯಾವ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಚ್ಚೋಕ್ತಂ ಕುರ್ವನ್ನೇವೇ ಕರ್ಮಾಣಿ ಇತಿ ಆತ್ಮವಿದಂ ಜ್ಞಾನಾತ್ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯ ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನೇ ನಿಯಮಯತಿ ಜ್ಞಾನಾತ್ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿದಂ ಅಂದ್ರು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಂತ 2ನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತಾಹ ಮಾ ಘೃತಃ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನಂ ಅಂತ. ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತಾಹ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಲಸಂಗವಿಲ್ಲದೆ, ಫಲ ಸಂಘ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಫಲಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ, ಫಲ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಲ ಬರ್ಬೋದು, ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಘವಿಲ್ಲದೆ ಇವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ. ಸಂಘ ಏರ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಘವೇ ಕಾರಣ. ಅದನ್ನೇ ಗೀತೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 2ನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜಿಜಿ ವಿಷಯ ಶತಂ ಸಮಾಹ 100 ವರ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏವಂ ತ್ವೇನ ಅನ್ಯಥಾ ತೇತಿ ಅತಃ ಇತಿ ನ ಕರ್ಮ ಲಿಪ್ಯತೆ ನರೇ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕರ್ಮ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು. ಕರ್ಮ ಫಲವು ನಿನಗೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲನೇ ಪಾದ. ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವಿರುವವನಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದಿಗೆ, ಆತ್ಮವಿತ್ತಾದವನಿಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನೇ ನಿಯಮಯತಿ, ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ.
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತತ್ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ, ತತ್ ನ ಅಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನ ಅವಿಶೇಷಾತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತತ್ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ, ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿಶೇಷಾತ್, ಇದು ಹೇತು. ನಹಿ ಅಯಂ ನಿಯಮ ಫಲಸಾಧನಭೂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ಮ ವಿಷಯ ಇದು ವಿಶೇಷ ಹೇತುರಸ್ತಿ. ಈ ಅವಿಶೇಷಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಇದು ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಇದೆರಡು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲಾಶೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ ಫಲದ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಲದ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರವೇ ಮಾಡಿ, ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಫಲದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿನಿಯೋಗ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಹಿ ಅಯಂ ನಿಯಮ, ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಫಲಸಾಧನಭೂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ಮ ವಿಷಯ, ಫಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಕರ್ಮ, ಕೇವಲ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಆ ಫಲಕ್ಕೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಹೇತುರಸ್ತಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾಂಗಭೂತ ಕರ್ಮ ವಿಷಯತೆಯ ಅಪಿ ಉಪಪತ್ತೇ, ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕರ್ಮವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇದು ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಷಯವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಯಾ ಫಲಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದ ವಿಷಯ ಅನ್ನುವ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಜೀವ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು. ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಜೀವ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಹರಹರ ಅನುಷ್ಠೇಯಮಾನದ್ದು. ಉಪಾಸನೆ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಪ್ರವರ್ತಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಂಗವಾದ ಕರ್ಮವು ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಜೀವಂ ಅವನು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹುಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ? ಜೀವನವೇ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬದುಕಿರೋದೇ ಗೃಹಸ್ಥ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬದುಕಿರೋದೇ ಅಧಿಕಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನವೇ ಅಧಿಕಾರ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ, ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಜೀವಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹುಯಾತ್, ಅದುವೇ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉಪಾಸನೆಯು ಅಹರಹರ ಅನುಷ್ಠೀಯಮಾನವಾದದ್ದು, ಯಾವದಾಯುಷಂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮವು ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾನೇ ಬರಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಜೀವಿಷೇ ಶತಗಂ ಸಮಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು. ಕರ್ಮಣೈವ ಈ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಮಾಸ್ಥಿತ ಜನಕಾದಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು ಆಯಾ ಫಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಫಲದ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಜನಕಾದಯ ಇತಿ ವಿದುಷಸ್ತು ಆ ಪ್ರಯಾಣಾತ್ ಉಪಾಸನಸ್ಯ ಅನುವರ್ತಮಾನತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಆ ಪ್ರಯಾಣಾತ್ ಅನುವರ್ತಮಾನಾತ್, ಅವನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅವರು. ಕರ್ಮಣೈವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಆಸ್ಥಿತ ಜನಕಾದಯ, ಕರ್ಮ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೋ, ಉಪಾಸನೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಅಂಗವಾದ ಕರ್ಮ, ನಿತ್ಯ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು, ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ರೀತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಥಾ ಕಾಮಂ ಕಾಮ್ಯಾಸ್ತು ಯಥಾ ಕಾಮಂ ಹೇಳುದು. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಡದವರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ, ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದುವೇ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ ವಿದುಷಸ್ತು ಆ ಪ್ರಯಾಣಾತ್ ಉಪಾಸನಸ್ಯ ಅನುವರ್ತಮಾನಾತ್, ಆ ಪ್ರಯಾಣಾತ್ ಅದು ಅನುವರ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೂ, ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಕರ್ಮವು ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಏವಂ ಅರ್ಥಸ್ವಭಾವ್ಯೇನ ಚೋದ್ಯಂ ಪರಿಹೃತ್ಯ, ಅದರ ಅರ್ಥದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು. ಇವಾಗ ಕುರ್ವನ್ನೇವ ಕರ್ಮಾಣಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಅರ್ಥಮಾಹ,
ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪನಿಷತ್ತು ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ರಹಿತವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು, ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಕುರುವಣ್ಣೇವ ಕರ್ಮಾಣಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ತುತಯೇ ಅನುಮತಿರುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಿದ್ಯಾಸ್ತುತೆಯೇ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾ ಶಬ್ದ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥ, ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಮಿತಿ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾತ್. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಅಂತಲೇ ಆರಂಭಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾಂಚ ಸ್ತದ್ವೇದ ಉಭಯಂ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವಿದ್ಯೆಯ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ತು ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ. ಇದನ್ನ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ. ವಿದ್ಯೆಯು ಅವಿದ್ಯೆಯು ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವಿದ್ಯೆಯ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ತು ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ಅವಿದ್ಯೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ವಿಷಯ. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇ ನಿಜವಾದ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವಿದ್ಯಾಗಿ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿದ್ಯೆ ತರತ್ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು. ಅವಿದ್ಯೆಯ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ತ್ವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಮುಂದೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ಸ್ತುತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ವದಾ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಅನುಮತಿ. ಧರ್ಮ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮವಿಭೂತಿಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ, ಕೇವಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪವೇ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪ, ಇದರ ಫಲವೆಲ್ಲ ಅವನದೇ, ಅವನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಸಂಘ, ಫಲಾಶೆ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವನಿಗೆ ಅದು ಬಂಧಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಲೇಪವಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮದ ಲೇಪವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಾತ್ ಸರ್ವದಾ ಕುರ್ವನ್ನಪಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ, ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ನಪಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ ಕರ್ಮಭಿಹಿ. ಅದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಸಂಘ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಫಲವು ಇವನಿಗೆ ಬಾಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ರಹಿತವಾಗಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ತುತಾ ಭವತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಗಳು, ಭಗವದ್ ಆರಾಧನ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಫಲಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ನ ಕರ್ಮ ಲಿಪ್ಯತೆ ನರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏವಂ ತ್ವಯಿ ನ ಅನ್ಯಥೇತೋಸ್ತಿ ನ ಕರ್ಮ ಲಿಪ್ಯತೆ ನರೇ. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳು ಲೇಪವಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು, ಸಂಘ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಆ ಫಲಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾದ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ. ಅವರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಫಲಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಫಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂತಹವರು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡೋರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದರ ಸ್ತುತಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಮಂತ್ರ. ಆ ವಿದ್ಯೆ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಿಗೆ ಈ ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಕ್ಯಶೇಷಸ್ಯ ಏವಮೇವ ದರ್ಶಯತಿ ಏವಂ ತ್ವಯಿ ನಾನ್ಯಥಾ ಇತಃ ಅಸ್ತಿ ನ ಕರ್ಮ ಲಿಪ್ಯತೆ ನರೇ ಏವಂ ತ್ವಯಿ ನಾನ್ಯಥೇತೋಸ್ತಿ ನ ಕರ್ಮ ಲಿಪ್ಯತೆ ನರೇ. ಇದು ವಾಕ್ಯಶೇಷ, ಈ ಮಂತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ.
ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನ ಕರ್ಮ ಲಿಪ್ಯತೆ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದೊಡನೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಲೇಪವಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅತಃ ನ ಕರ್ಮಾಂಗಂ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆಯು ಅಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಚ ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರು ಗಾರಸ್ಯ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಚ ಏವಂ ಏಕೆ ಶಾಕಿನಃ ಕಾಮಕರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠಸ್ಯ ಗಾರ್ಹಸ್ಯ ತ್ಯಾಗಮಧೀಯತೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ವಿಧಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೋಷ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಿರಹವಾ ಯೇಷ ಯೋ ಅಗ್ನಿಮುದ್ವಾಸಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಉದ್ವಾಸನೆ ಮಾಡಿದವನು, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಜೀವನವೆಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ, ಗಾರ್ಹಸ್ಯ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೋಷ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ವಿಧಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ವಿಧಿ ಇದೆ, ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ವಿಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೂ ವಿಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏಕೆ ಶಾಕಿನಃ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠಸ್ಯ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನು ಗಾರ್ಹಸ್ಯ ತ್ಯಾಗಮಧೀಯತೆ, ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನ ಕಿಂ ಪ್ರಜೆಯ ಕರಿಷ್ಯಾಮಃ ಯೇಷಾಂ ನೋಯಮಾತ್ಮ ಅಯಂ ಲೋಕಃ ಇತಿ. ಪ್ರಜೆಯ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಃ ಅಂತ ಅವರು ಲೋಕೈಷಣಾಃ ವಿತ್ತೈಷಣಾಃ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ಏತಂ ಲೋಕಂ ಇಚ್ಛಂತಹ ಪ್ರವ್ರಜಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟವಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ವಿದುಷಃ ವಿರಕ್ತಸ್ಯ, ವಿರಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕಾಮಕಾರೇಣ, ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಾರ್ಹಸ್ಯ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗಂ ಬ್ರುವತ್ ಇದಂ ವಚನಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯ ಕರ್ಮ ಅನಂಗತ್ವಂ ದರ್ಶಯತಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಗವಾಗಲ್ಲ. ಅಂಗವಾಗಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ. ಅವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕರ್ಮವನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವರ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ದರ್ಶನ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ವಿಧಿ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಾಂಗತ್ವೇ ಹಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿವಿಧಿಷಂತಿ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಸ ನಾಶಕೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿವಿಧಿಷಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಜ್ಞವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ? ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮ ಅಂಗತ್ವೇ ಹಿ ವಿದ್ಯಾಯ, ಯಜ್ಞ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಏನಾದರೂ ಅಂಗವಾಗಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠಸ್ಯ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಗಾರ್ಹಸ್ಯ ತ್ಯಾಗ ನ ಸಂಭವತಿ. ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಉಪಾಸಕ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದ್ರು ಗೃಹಸ್ಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ದೋಷವಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ವಿಧಿ ಇದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಃ ನ ವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಂಗಂ, ನ ವಿದ್ಯೆಯು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಪಮರ್ದಂಚ. ಉಪಮರ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಉಪಮರ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದುಃಖ ಮೂಲಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ. ಇದು ವಿಶೇಷಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ, ನಾಶವಾಗುವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದುಃಖ ಮೂಲಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ. ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಮೂಲವಾದದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದುಃಖ ಮೂಲ, ಸಮಸ್ತ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದುಃಖ ಮೂಲ. ಅದು ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಉಪಮರ್ದಂಚ ಪ್ರತಿವೇದಾಂತಮಧೀಯತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾಶವಾಗಿ? ಸದ್ಯ ಕರ್ಮ ತಾನೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕರ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಹೋದ ಮೇಲೆಯೇ ಇವನಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗೋದು, ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ. ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ನಾಶವಾದ್ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ವಿದ್ಯೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿದ್ಯೆಯೇ ಪ್ರಧಾನ. ಉಪಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೊರತು ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ಮವು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂಗವೇ ಹೊರತು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಗವಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಭಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಚಿದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ ಕ್ಷೀಯಂತೆ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಾವರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಾಂತಗಳು ಪ್ರತಿ ವೇದಾಂತ ಅಧೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ವೇದಾಂತಗಳು ನೋಡಿ, ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳು ಇರುವಂತಹ ರಾಗ ದ್ವೇಷಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಂಶಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ಕ್ಷಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಂತ ಮೋಕ್ಷ ಫಲ ಬರುವಾಗ ಕರ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತದ್ವಿದ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಾಂಗತ್ವೇನ ಸಂಗಚ್ಛತೆ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕರ್ಮ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಅವಾಗ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೊರತು ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸು ಚ ಶಬ್ದೇಹಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸುಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಉಪಾಸನೆ. ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸು ಆಶ್ರಮೇಶು, ಆ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ, ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಪಕುರ್ವಾಣ ನೈಷ್ಠಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೈಷ್ಠಿಕ ಉಪಕುರ್ವಾಣ ಅನ್ನೋನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮುಗಿಸಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬಿಯಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹವನು. ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜೀವ ಅವನು ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇರೋದು. ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ವಂಶದವರಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಜೀವನವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ದರ್ಶನ ಅವರು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ತೇಷು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸಾದಿ ಕರ್ಮ ಅಭಾವಾತ್ ಚ ನ ವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಮ ಅಂಗಂ. ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಆಶ್ರಮದವರಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಯು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಶ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ, ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು
ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೆಲವರು. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರಯೋ ಧರ್ಮಸ್ಕಂದಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ ಆಶ್ರಮ ನ ಸಂತ್ಯೇವ, ಆಶ್ರಮಗಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜೀವಮಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ, ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇತ್ಯಾದಿನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ದರ್ಶ ಪೂರ್ಣಮಾಸಾದೀನಾಂ ಯಾವಜ್ಜೀವ ಅಧಿಕಾರ ಶ್ರುತಿ, ಬದುಕಿರೋದೇ ಇವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಜೀವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ ಅನ್ನೋದು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ, ಗೃಹಸ್ಥ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇದು ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧಾನಾಂ ಸ್ಮೃತೀನಾಂ ಚ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ಅದರಿಂದ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ದರ್ಶ ಪೂರ್ಣಮಾಸಾದಿಗಳು ಬದುಕುವವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅತಃ ಶಬ್ದೇ ಹಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಬ್ದೇ ಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವೈದಿಕ ಏವ ಹಿ ಶಬ್ದೇತೆ ದೃಶ್ಯಂತೆ, ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತ್ರಯೋ ಧರ್ಮಸ್ಕಂಧಾಹ, ಮೂರು ಧರ್ಮದ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆಧಾರಗಳು ಮೂರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯೇ ಚ ಇಮೇ ಅರಣ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಪ ಇತ್ಯುಪಾಸತೆ, ಇದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಪಶಬ್ದಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಆ ಆಶ್ರಮದವರು. ಏತಮೇವ ಪ್ರವರಾಜಿನೋ ಲೋಕಮಿಚ್ಚಂತಹ ಪ್ರವರಾಜಿ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ವಾನಪ್ರಸ್ಥರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರವರಾಜಿನಃ ಲೋಕಮಿಚ್ಚಂತಹ ಪ್ರವ್ರಜಂತಿ, ಲೋಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೋಕಮಿಚ್ಚಂತಹ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿರಕ್ತರಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವ ಜೀವ ಶ್ರುತಿ ಹೀತು ಅವಿರಕ್ತ ವಿಷಯ, ವಿರಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹವರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಿರಕ್ತ ವಿಷಯ ಇದು, ವಿರಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು. ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೂ ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತ್ರಯೋ ಧರ್ಮಸ್ಕಂದಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ವಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರವರಾಜಿನಃ ಪ್ರವ್ರಜಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಏಚ ಇಮೇ ಅರಣ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಪ ಇತ್ಯುಪಾಸತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾನಪ್ರಸ್ಥರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಫಲವೇ, ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ಹೊರತು ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ವಿಷಯ, ಗೃಹಸ್ಥರ ವಿಷಯ, ಅವರವರ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡದೇನೆ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಗೃಹಸ್ಥರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ದರ್ಶಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಸ್ದೇನೆ ಮಾಡದೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಗೃಹಸ್ಥರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವ್ಯಾಮೋಹತಃ ತರಿತರಾಣಿತನಾಯ ಮೇನೆ अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्यदेकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत तद्भक्तारमावीतावीत मामावीत भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।